सिख धर्म के बुनियादी चिन्ह का उच्चारण। कोई कहता है एक ओंकार है, कोई कहता है एक ओमकार है, कोई कहता है एको है। इस चिन्ह का सही उच्चारण असल विच इन्हां तिन्नां विचों किहड़ा है, जां इन्हां तिन्नां विचों कोई भी नहीं है। पर असीं विचार वो करांगे जिस दा आधार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गुरबाणी है। आओ विचार करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिख धर्म के बुनियादी चिन्ह का सब तो प्रचलित उच्चारण है एक ओंकार। पर निर्मले ते ब्राह्मणी प्रभाव अधीन एक होर उच्चारण भी किया जाता है, वो है एक ओमकार। ते कुछ ये कहते ने कि इस चिन्ह विच टिप्पी कित्थे है, तो उन्होंने फिर अपना उच्चारण ये दस रहे ने कि एको है। इउं इस बुनियादी चिन्ह के उच्चारण दियां तीन तरह दियां धारनावां हन। इन्हें तिन्नां धारनावां की आपस में सहमति नहीं है, पर विडंबना यह है कि तिन्ने धिरां एक गल ते सहमत हन कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच इस बुनियादी चिन्ह का उच्चारण सुभायमान नहीं है। हुण साडे सामने एक ओंकार, एक ओमकार अते एको ये वख-वख खोजियां वालों सुझाए हुए हन। पर देखण वाली गल यह है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु साहिब वालों इस बुनियादी चिन्ह का कोई उच्चारण सुभायमान किया होया है कि नहीं। जेकर असीं गुरबाणी विचों इस चिन्ह का उच्चारण लभना होए तां फिर असीं देखांगे कि जिहड़े होर उच्चारणां दा संकेत गुरु साहिब ने दिता है वो वाले संकेत किस तरह के हैं, ताकि सानू थोड़ी सोझी पै जाए कि असी इस चिन्ह का उच्चारण जे ढूंढना होए उसे पैंडे ते असी इस चिन्ह का उच्चारण भी लभण का यतन कर सकते हैं। असी गुरबाणी का सिरलेख का अध्ययन करते हैं। श्री कबीर जी का चौपदा घर दो दूजा। हुण जिहड़ा घर दे अगे दो लिखिया है, इसका उच्चारण अगे नाल दूजा लिखता है, तो इत्थे दो दे नाल दूजा लिखिया है, ये 524 अंक ते है। पर इस तो इलावा 64 अंक ते श्री राग महला पहला उत्थे घर दो लिखिया है। ਉਹੀ जो दूजे का संकेत गुरु साहिब ने उच्चारण का 524 अंक ते दिता है, वो 64 अंक ते कर दूजे का, 132 अंक ते कर दूजे का, 348 अंक ते, 495 अंक ते, 1125 अंक ते, ये सारे सिरलेखां विच असी कर दूजा कर दूजा कर दूजा उसे 524 के संकेत के आधार ते असी बोल दिंदे हां। और ये जो घर दूजे का संकेत है, लिखिया संकेत सिर्फ दूजे वास्ते है, पर यह वाला साडे वास्ते निर्देश हो जाता है। असी इसनों घर पहले, तीजे, चौथे, पंजवें ते बाकी सारे घरां दे अंकां दे उच्चारण लई इसनों निर्देश मनते हैं। जिहड़ा संकेत एक थाई है पर उसकी वरतों फिर सब थाई है। हुण उवें ही देखना होएगा, लिखिया चिन्ह एक थाई है पर उसका उच्चारण का निर्देश किसी होर थाई भी हो सकता है। आओ फिर देखिए कि इस चिन्ह का श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच कोई निर्देश मौजूद है कि नहीं है। हाले असीं पक्के तौर पर नहीं कहते, पर जापदा है कि गुरु साहिब वालों इस चिन्ह का उच्चारण सुभायमान किया होया है और वो उच्चारण एक अंकार है। इसनों असीं पक्के तौर पर इस करके नहीं कहते क्योंकि ये पहले निर्धारित करना जरूरी है कि इस चिन्ह का भाव, इस चिन्ह का संदर्भ की है। असी देखते हाँ कि यह चिन्ह सब तो पहला आउंदा है मंगलाचरण विच। ते मंगलाचरण च किस दी बात हो रही है? मंगलाचरण च बात हो रही है अकाल पुरख दी। अकाल पुरख दी मौजूदगी दी बात है। वो एक है, उस एके दी बात हो रही है। ते उस एके बारे ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह का संबंध उस अकाल पुरख की मौजूदगी दे नाल है। ये चिन्ह अकाल पुरख का प्रतीक है। तो इस करके क्यों जो ये चिन्ह अकाल पुरख की होंद का प्रतीक है, इस करके इस दे उच्चारण वाला शब्द भी अकाल पुरख की होंद का प्रतीक ही होना चाहिए है। जेकर इस चिन्ह का भाव, इस चिन्ह का संदर्भ ता है अकाल पुरख वाला, पर जे इसका उच्चारण दसन वाला कोई शब्द, उसका संदर्भ कोई गुरबाणी च कोई होर संदर्भ होए, तो फिर ये उच्चारण इस चिन्ह का नहीं हो सकता है।
ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਰਥਾਏ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਰਥਾਏ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਖੜੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਰਥਾਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਦਰਭ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਘਰ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਸੱਤਵੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਘਰ 10ਵੇਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਘਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਦਰਭ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਅਸੀਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ 3 ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ 4 ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰ 7ਵੇਂ ਵਿੱਚ 7 ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਘਰ 10ਵੇਂ ਵਿੱਚ 10 ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੰਦਰਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਰਥਾਏ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ 3 ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਅਕਾਰਾਂਤਕ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਅਕਾਰਾਂਤਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਉਕਾਰਾਂਤਕ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਉਕਾਰਾਂਤਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਇਕਾਰਾਂਤਕ ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਰੂਪ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਆਧਾਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸਥਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਮੁਕਤਾ ਵਿਅੰਜਨ ਔਰ ਉਕਾਰਾਂਤਕ ਤੇ ਇਕਾਰਾਂਤਕ ਵਿਅੰਜਨ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਜਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ। तो दोनों का अंतर की है। मुक्ता है एक अंकार, एक अंकार, एक अंकार, एक अंकार, एक अंकार, एक अंकार। जदों अकारांतक एक अंकार है, रारे दी धुनी होएगी लघु मुक्ते वाली, एक अंकार, एक अंकार। पर जदों रारा उकारांतक जां इकारांतक है, रारे दी धुनी होएगी दीर्घ मुक्ते वाली, एक अंकार, एक अंकार, एक अंकार, एक अंकार, एक अंकार, एक अंकार। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ
ਉਕਾਰਾਂਤਕ ਏਕੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਏਕੰਕਾਰ। ਏਕੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਦਰਭ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਜਿਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਏਕੰਕਾਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਕ ਪੂਰੀ ਵਾਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰੋ ਬੰਦਨਾ ਧਿਆਏ। ਇਹ ਏਕੰਕਾਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਏਕਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੈ। ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰੋ ਬੰਦਨਾ ਧਿਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਫਰਮਾਨ, ਅਰਾਧ ਏਕੰਕਾਰ ਸਾਚਾ ਨਿਤ ਦੇ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ। ਤੋ ਸਾਚਾ ਏਕੰਕਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਫਰਮਾਨ, ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰਭਉ ਸਭ ਜਲ ਥਲ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਤੋ ਜਲ ਥਲ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਫਰਮਾਨ, ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕੰਕਾਰ। ਤੋ ਇਹ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੋ ਏਕੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਏਕੰਕਾਰ। ਇਸ ਏਕੰਕਾਰ ਦੀ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਏਕੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਮਨ ਮਾਨੈ ਹਰੀ ਏਕੰਕਾਰ। ਤੋ ਏਕੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਨਾਨਕ ਦਰ ਘਰ ਏਕੰਕਾਰ। ਤੋ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਕੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਹ ਦੇਖੋ ਤਹ ਏਕੰਕਾਰ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ। ਜਹ ਦੇਖੋ ਤਹ ਏਕੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਏਕੰਕਾਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਮਾਈ। ਏਕੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ। ਤੂੰ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਮ ਰਾਜਾ। ਤੋ ਇਹ ਤੂੰ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਮ ਰਾਜਾ, ਤੋ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਏਕੰਕਾਰ ਸਾਚਾ ਸਭ ਜਗਤ ਜਿਨੀ ਉਪਾਇਆ। ਤੋ ਜਿਸਨੇ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਉਹ ਏਕੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਏਕੰਕਾਰ। ਉਹ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਏਕੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਏਕੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਕੰਕਾਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਆਓ ਏਕੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਦਰਭ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਰ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੈ ਸੰਗੇ ਮਿਟਿਆ ਅਹੰਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਵੈ ਸਭ ਏਕੰਕਾਰ। ਘਰ ਦੂਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੂਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕੰਕਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਫਰਮਾਨ, ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰ। ਘਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕੰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾ ਏਕੰਕਾਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਏਕੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੋਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਏਕੰਕਾਰ ਧਿਆਏ ਰਾਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਘਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਏਕੰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਸਾਹਾ ਗਣਹੇ ਨ ਕਰਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹੇ ਉਪਰ ਏਕੰਕਾਰ। तो एकंकार अकाल पुरख का प्रतीक। जिनकै हृदय एकंकार सर्वगुणी साचा विचार। एकंकार अकाल पुरख का प्रतीक। एकंकार वसै मन भावै हौ मैं गर्भ गवाएदा। तो इयों एकंकार अकाल पुरख का प्रतीक। ऊपरे एकंकार निरालम सुन समाध लगाया। एकंकार अकाल पुरख का प्रतीक। एकंकार सतगुर ते पाइयै
ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਣਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਮਿਲਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰ, ਮਨ ਵਸੈ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਦਰਭ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਤੀਜੇ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਜ ਨਿੰਦਾ ਹਉ ਮੈਂ ਅਹੰਕਾਰ, ਹਰ ਜਿਉ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਸਤਵੇਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਘਰ ਸਤਵੇਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਏਕ ਪਾਸਾਰਾ, ਏਕ ਹੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਨ ਕਿ ਏਕ ਦਾ ਪਾਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। तो एक है अपर अपारा है, एक विस्तीर्ण है, एक संपूर्ण है, एक है प्राण आधारा भी है। तो एक ओंकार साक्षात अकाल पुरख दा प्रतीक है। इस तो बाद एक ओंकार कर 10वें दे उपदेश विच भी देखते हैं। एकम एक ओंकार निराला, अमर अजोनी, जात ना जाला, अगम अगोचर, रूप ना रेख्या, खोजत खोजत कट कट देखिया, जो देख दिखावे तिसको बल जाई, गुर प्रसाद परम पद पाई। तो ये थिती बाणी दा पदा है जो घर 10वें विच है। तो एकम एक ओंकार निराला, जो वो अकाल पुरख दा प्रतीक है, जो अकाल पुरख अमर है, अजोनी है, जात ना जाला है, अगम है, अगोचर है, रूप ना रेख्या है। तो इथों एक घर 10वें दा ये उपदेश भी दर्शाउंदा है कि एक ओंकार अकाल पुरख दा प्रतीक है। हुण असीं आउने आ एक ओंकार दे दूसरे स्वरूप ते, जिहदे च अकारांतक इस दा उच्चारण होएगा एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार नहीं होएगा, एक ओंकार। एक ओंकार जदों गुरबाणी ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘਰ ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਵਾਰਿਆ ਭਾਈ, ਜਿਨ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਆਧਾਰ। तो ਇੱਥੇ ਵੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦੇਖੀਏ। ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਰਮ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਕਾਰ, ਭਰਮ ਛੂਟੇ ਤੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਜੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਭ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਭਰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। तो ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਘਰ ਚੌਥੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। वेद पुराण शास्त्र विचारन, एक ओंकार नाम और तारन, कुल है समूह सगल उदाहरण, बड़ भागी नानक को तारन। तो इस उपदेश विच भी एक ओंकार दे नाम दा भाव अकाल पुरख दा नाम है, अकाल पुरख दी होंद दे प्रथाए ये वाला उपदेश है। हुण इकारांतक एक ओंकार, एक मन च साडे प्रश्न आ सकता है कि उकारांतक नूं और इकारांतक एक ओंकार दोनों का असीं उच्चारण इक्को जिहा बोलदे हां, तां फिर असीं ਇਹਦੇ 'ਚ फ़र्क किवें करांगे? इस दा फ़र्क ਦਾ उत्तर सानूं हुणे इस विचों मिलेगा कि जदों सिहारी वाला इकारांतक किसी कारक दे तौर ते आउंदा है तां ਉਹ उपदेश ਦੀ तुक विचों किवें स्पष्ट हो जाता है। एक घर दूजे दा सुनेहा है। सिमर सिमर जीव है जन तेरे, एक ओंकार समाई है। तो एक ओंकार समाई, तो जिहड़ा समाई किरिया जिहड़ी नाल जुड़ी है, एक ओंकार समाई जदों असीं बोलते हैं तो इसका भाव यह हो जाता है एक ओंकार दे विच समाई। तो यह अधिकरण कारक हो जाता है। सिमर सिमर जीव है जन तेरे, एक ओंकार समाई है। यह एक ओंकार दा यह स्वरूप भी अकाल पुरख प्रथाए है। तो इसका भाव यह हो गया है एक ओंकार दा हर स्वरूप तिन्ने रूपां विच जिवें एक ओंकार आया है गुरबाणी विच, तिन्ना दा भाव, तिन्ना दा संदर्भ केवल एक अकाल पुरख की होंद प्रथाए ही है। जिहड़ी बात पहले जापदी सी वो गुरबाणी के आधार ते ये हुण स्पष्ट हो जाती है कि जिसनों असी एक ओंकार बोलते हैं, जिसनों असी एक ओमकार कई बार बोलना चाहते हैं, जिसनों एको बोलने का यतन हो रहा है, इस चिन्ह का उच्चारण गुरु साहिब ने अपने वालों अपने कर कमलों के नाल सानू संकेत भी किया है, सानू निर्देश भी किया है। ते साडे वास्ते गुरु साहब दा दर्शाया होया
ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਅਤੇ ਏਕੋ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।